अगर ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਤਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 2 ਛੁਰੀਆਂ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਭਾਬੀ ਆਪੇ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਣ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਨਾਈਫ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਧੁੱਪ ਤੇ ਅਗਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬਿੰਨੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਠੂੰਗੇ ਠਾਂਗੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੁਸ਼ਨ ਚ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ सारे खैरियत नाल होंगे, वल होंगे। तो शुरू करते हैं एक होर इंटरस्टिंग जिहा व्लॉग। तो आ मेरी मंजी नूं जरा इग्नोर कर दियो। शाम का ना डिनर कर लिया वा तो मैं थोड़ी जी वॉक करनी सी। मैं कहा वॉक करन दे बहाने थोड़ा जिहा व्लॉग भी शूट कर ला। ते असमा रानी पंजाबी की जिहड़ी ऑडियंस आ बेचारी वेट करती होनी आ कि प्यारी असमा तो गायब ही हो गई है, क्योंकि अगले 1-2 दिन ना मेरे बिजी ही जाने आ। ते ओह क्यों बिजी जाने आ ओह भी तुहानूं दस्सांगी। मैं सोचा कि अज लाजमी व्लॉग अपलोड कर दा। वॉक के नाल भी व्लॉग बन जाना, वो किहड़ा घंटा लगना। आ जिहड़ी इन्नी ज़्यादा पैकिंग की हुई है कादे वास्ते की है, इस तो इलावा होर भी हजे पैकिंग साडी चल रही है। तो ये तुहानूं असमा रानी व्लॉग च दस्सांगी कि असीं किते शिफ्ट होण लगे, असीं शिफ्ट होण लगे तां पैकिंग की है, या साडे नाल की ट्रैजेडी पेश आई है जिहड़ा सानूं इन्ना स्यापा करना पिया। ते ओह तुहानूं मैं ना दस्सांगी। कोई 15 मिनट वॉक की होनी है, मैं तो इन्ने च ही थक गई हाँ। तो मैं कहा बाकी जिहड़ियां गल्लां रह गईयां वा ओह मैं जरा बह के कर ला। ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੋਟਿਵਸ ਕੋ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਖਪਣਾ ਕਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਟੇਲਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੀ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ फुल लुक दिखा देनी है। तो ये है मेरे ड्रेस की फुल लुक, और इसके वटों को इग्नोर कर देना। ऐ लगता जो कबाड़ खाने चो कट के पाया होंगे। एक्चुअली वैसे दूसरी दफ़ा ही पाया वा, तो वट बहुत ज़्यादा ना इस वास्ते पुराना लगता वा, लेकिन है पुराना नहीं गा। वेखो तुहाडे सामने इसकी एम्ब्रॉयडरी वेख के मैं लिया सीगा ते काना निकलिया, ओ सॉरी कानों वाला निकलिया। तो ये तो मेरे टेलर का कमाल आ कि उन्हें बेचारे ने आपदा दिमाग लड़ाया ते सीता। कोई अद्धी की रात का टाइम होना वा। सानू तिन्नां नूं ना बहुत भुख लग गई सी, छोटे भाई भाभी नूं ते मैनूं। इत्थे छोटे भाभी ना स्टेक बना रहे हैं, चिकन स्टेक। तो मैं नाल ना मैं तुहाडे नाल रैसिपी भी शेयर कर दिंदी हाँ। शॉर्टकट ही दसांगी रैसिपी, क्योंकि जो मैं नीचे गई सी ना तो भाभी ने अद्धा काम कर लिया सीगा, इस वास्ते मैं प्रॉपर रैसिपी नहीं शूट कर सकी। सॉस बनाने लई ना 2-3 लसन के जवे लैके उन्होंने बरीक बरीक कट के ऑयल च फ्राई कर लेना वा। फिर उस लसन वाले ऑयल च थोड़ा जहा मैदा भी फ्राई करना वा। 1.5 ਤੋਂ 2 चम्मच मैदा पा के उन्होंने अच्छी तरह फ्राई करना वा, यानी कि कच्चापन खत्म हो जाए, जो खुशबू आन लग पे। फिर तुसी पौना कप दूध या पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर देना वा। उस तो बाद सोया सॉस शामिल करना वा, सिरका शामिल करना वा, थोड़ा जहा कैचअप भी भाभी ने शामिल किया वा। मायनीज ऑप्शनल है, मायनीज अगर तुम शामिल करना चाहते मायनीज भी शामिल करो। चिली सॉस शामिल करना वा, थोड़ी जी दादर मिर्च शामिल करनी है, थोड़ा जहा नमक शामिल करना वा, ईवन के थोड़ी जी चीनी भी शामिल करनी है। 1.5 ਤੋਂ 2 चम्मच चीनी भी शामिल करनी है सॉस के अंदर, क्योंकि आप होर भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ा ऐड कीतियां वा सॉस च। इस वास्ते तुसी चीनी भी थोड़ी जी शामिल करनी है, तो लैमन भी 2 शामिल करने हैं। सब्ज़ मिर्च कट के भी थोड़ी जी शामिल कर लियो। इत्थे ना चिली सॉस थोड़ा घट लग रहा है, थोड़ा जिहा होर चिली सॉस शामिल किया वा। ते आ सॉस एड्डा मज़ेदार बनया सी ना। अगर बारबीक्यू सॉस भी है वा ना, वो भी 1 चम्मच इस सॉस च शामिल कर दियो। चिकन की मैरीनेशन भी दस देनी है, चलो उन्हों का भला हो जाएगा ਜਿਹੜੀਆਂ सोनिया भैन ट्राई करना चाहदियां वा। मुर्गी विचारी दे कुछ पीस लैने हैं, तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट तुसीं उस सारे मसाले ऐड करने हैं। किहड़े मसाले ऐड करने वो भी दस देने हैं। लसन अदरक का पेस्ट लेना वा, नमक मिर्च दादर मिर्च लैनी है, नमक मिर्च ते हल्दी, यह मेन चीज़ां पानियां वा। इस तो इलावा सोया सॉस पाना वा, एक अद्धा लैमन भी पाना वा, सिरका पाना वा। तो इन्हूं मैरीनेट करके ना अद्धे पौने घंटे वास्ते रख देना वा। अगर तो तुहाडे खो पै रही है ना, भुख लगी है, तो फिर फौरन ही बना लियो, यानी कि अद्धे घंटे बाद बना लियो। अगर तो टाइम है वा ना 2 घंटे वास्ते फिर मैरीनेट करके रखियो, तो बहुत ही जूसी तुहाडी स्टेक बनेगी। तो सॉस के अंदर कुछ लैमन भी ऐड किए। तो ये फ्राइज़ लाजमी तुसीं बनाने, फ्राइज़ ना तो यदा मज़ा दुबाला हुंदा वा। तो फ्राइज़ तुसीं सादा ही बिल्कुल बनाने हैं। तो बस उत्ते जो सर्व करने ना चाट मसाला थोड़ा जिहा भुक देना वा। आ पीस जिहड़े तुसीं शैलो फ्राई या डीप फ्राई नहीं करने, जस्ट ग्रीस ही करना वा, जिस च बनाना वा। यानी तवे नूं ग्रीस कर लियो, या तवे ते अगर बनाना चाह रहे हैं, या फ्राई पैन। तो असीं तां देसी घी नाल हल्का जिहा तवा ग्रीस करके ना उहदे च ही बना रहे हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ अगर लैमन मार्गरीटा होए तो सोने तो सुहागा हो जाता वा। तो अगर वो तुहाडे को पुदीना नहीं है, तुसीं घर नहीं बना सकते, तो खाली स्प्रैट ही लैओ। असीं भी खाली स्प्राइट ही मंगवा ली सी, ते विच नींबू निचोड़ लिया सीगा। साडे घर पुदीना नहीं सी हैगा, फिर उंज ही स्प्राइट च ना असीं नींबू निचोड़ लिया सीगा। गलास में तो स्प्राइट में इत्थे लिया के बिठाता वा। एक्चुअली स्प्राइट ना बहुत ठंडी सीगी, तो मैं पहले ही बाहर कढ़ के रखता वा। फ्राइज़ जिहड़े आ छोटे भाई बना रहे हैं, तो चिकन पीसिस जिहड़े आ छोटे भाभी बना रहे हैं, तो मैं जस्ट शूट ही कर रही हूँ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬਾਬ 'ਚ ਹੱਡੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚਿਕਨ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੋ ਫਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਗਲਣ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਤਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਵਲੋਗਸ ਵੇਖਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਈਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਵਲੋਗਸ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵਾ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਟੇਕ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਿਕਨ ਪੀਸ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੌਸ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਚਿਕਨ ਪੀਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸੌਸ ਬਚੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬਟਰ ਨਾਈਫ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬਟਰ ਨਾਈਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 2 ਛੁਰੀਆਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਬਾਬੀ ਆਪੇ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਣ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਨਾਈਫ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਵਾ ਸਟੇਕ ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਰੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਬਟਰ ਨਾਈਫ ਲੈ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾ ਖਾਣ। ਬੋਨਲੈਸ ਨਾ ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੱਟ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਹ ਰੈਸਪੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੀਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਈ ਕਾਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨ ਵਰਡਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆਈਓ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ, ਅਸਮਾ ਰਾਣੀ ਵਲੋਗਸ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਸ਼ਡ ਨਾਰੀਅਲ ਬਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਤਾ ਵਾ, ਪੰਖੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਵੈਸੇ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੰਖੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਤੇ ਅਗਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬਿੰਨੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਠਾਂਗੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਖੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੁੱਕ। ਅੱਛਾ ਗਾਇਜ਼ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਦਰਾੜ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਠਾ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ। ਆ ਰੂਮ 'ਚ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਮਾ ਰਾਣੀ ਵਲੋਗਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਨਾ ਉੱਤੇ ਰੈਸਪੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ BP ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ आपकी भाभी जो वीडियो लगाती है आप भी चूक कर वही लगा देती हैं, आपको कुछ और नहीं लगता। एक लाती है फिर ਉਹਦੀ ਨਕਲੋ ਨਕਲੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, वैसे ही आलिया बशर फिर बनाने लग जाती है, वैसे ही आप बनाने लग जाती हैं। आलिया बशर ਦਾ वैसे नाम नहीं ਸੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਇਟਸ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। एक्चुअली मेरी भैने आप यूट्यूबर नहीं हो इसलिए आपको नहीं पता। एक ट्रेंड जो चल रहा होए ना, यानी कि एक रेसिपी जी वायरल हो रही होए ना, अगर ਉਹੀ बनाई जाए ना तो वायरल होने के ज्यादा चांसेस होंगे हैं। तो इस वास्ते मैं रिस्क लै लेनी, मैं ਉਹੀ बना लेनी हाँ। भला ये हरज की है, अगर तेनों नहीं पसंद मेरिया रेसिपियां तो तू ना वेख। 95% मेरी ऑडियंस मेरे नाल प्यार करती है, मेरे चैनल नाल प्यार करती है। अगर 4-5% नहीं भी करते तो मैनूं कोई नहीं फर्क पैंदा है। वैसे बनाने नूं मैं कोई होर रेसिपी भी बना सकती है, तुहानूं पता है कि यूट्यूब ते करोड़ां दे हिसाब नाल तां रेसिपियां पईयां, जिहड़ी मर्जी चुक के बना लो, ते मैं क्यों बनावां? ते मेरा नहीं दिल करदा कि मेरियां वीडियो वायरल होण, एवें गुस्सा दिखाण आ जांदियां वां। मैं तो जानबूझ के ਉਹੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਰੈਸਪੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ, ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ। ਆ ਵਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਸ਼ਨ ਕਵਰ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਅਬੀਹਾ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਬੀਹਾ ਨੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਗਿਰਾਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁੱਸੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਚੂਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਬੀਹਾ ਨੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੁਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੁਸ਼ਨ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁੰਘਿਆ ਤੇ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ, ਉਹ ਬੁੱਸ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੁਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈੱਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਟੇਕ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਨਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ। ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲੈ ਆਣੀ ਆ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋੜੀ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਹਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਐਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵਾਕੂ ਆ, ਮੇਰੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।